Hello students, good morning. So now we are going to discuss about the 5th chapter of 12th standard computer science. So in the last class we have discussed about Python introduction, how to open Python and what are the two modes of Python like that. And then interactive mode and script mode. So now we move to the next topic of the 5th chapter. So yeah, we have discussed these things. So next we are going to see about the input and output functions. So input and output. We know the meaning of this word input and output. So input means we are giving the instruction to the computer for doing the processing. Output, that system gives the result to the user. So same as here also we are use some input and output functions. So in C++ in 11th standard we have seen that input output functions like cin and cout. ஸோ இன்புட் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு cin அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ணோம், அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு cout அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணோம். ஸோ சேம் ஆஸ் ஹியர் ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங் டு see the input output functions. So a program needs to interact with the user to accomplish the desired task. ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ரோக்ராமோட நம்ம யூசர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் கேன் பி அச்சீவ்ட் யூஸிங் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ நான் என்ன இன்புட் கொடுக்குறேனோ அதை வச்சு தான் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அந்த டாஸ்க்கை செய்யும். ஸோ த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் ஹெல்ப்ஸ் டு என்டர் டேட்டா அட் ரன் டைம் பை த யூசர். ஸோ இன்புட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ரன் டைமில் நம்ம கொடுக்குற அந்த டேட்டா. And the output function print is used to display the result of the program on the screen after execution. ஸோ நம்ம கொடுக்குற அந்த இன்புட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் print function. ஸோ the input and output functions are used to process the data. So first one is a print function. So in the last class itself in that interactive mode we use that one print function. So in Python, the print function is used to display result on the screen. So result display பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் print. So the syntax. So what is my syntax? Syntax is a set of rules. So the syntax for print is as follows. Example. Print of strings to be displayed as output. So in the print அப்படிங்கிறது keyword. ஸோ கீவேர்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் வேர்டு இல்லையா, அந்த print அப்படிங்கிற வேர்டு கொடுத்தா தான் இன்டர்பிரட்டரால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ வாட் வி வாண்ட் டு டூ அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ பிரிண்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டோம்னாவே ரிசல்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு தான் அப்படிங்கிறத அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ பிரிண்ட் அண்ட் தட் ஒன் ஓப்பன் parenthesis அண்ட் ஒன் டபுள் கோட் இஸ் ஓப்பனிங். வித்தின் திஸ் டபுள் கோட் we can give anything. So that one displayed in the screen. So already we know this one script mode, interactive mode அப்படி பார்த்தோம் இல்லையா. So same as we have a script mode is there. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மோடு இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸோ வி கேன் யூஸ் print என்ன பண்ணலாம் வித்தின் த டபுள் கோட்ஸ். ஸோ டபுள் கோட்ஸ் அப்படிங்கிறது வி ஹாவ் அ கொட்டேஷன் டபுள் கோட்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் வி கேன் டைப் வெல்கம். ஸோ வித்தின் த டபுள் கோட்ஸ் anything we can display. So close it. ஸோ ஓப்பன் கோட்ஸ் கொடுத்தா க்ளோஸ் கோட்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அண்ட் தென் வி ஹாவ் ஓப்பன் parenthesis. ஸோ we can close that one. And if you are pressing enter, so we can get the word on the screen welcome. So within this print whatever we can give that will be displayed on the screen. So this one is called print. So whatever else, what is that syntax? Print variable. So print ஒரு parenthesis உள்ள நாம கொடுக்குற அந்த வேரியபிள். ஸோ சம் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தேர் string to be displayed as output comma variable. Suppose if you are giving any number is there. ஸோ நம்ம முன்னாடி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ see this example. So one more example, print welcome to Python program. If you are giving simply within the double quotes means it will be displayed on the screen. Otherwise if any operations are there, x equal to 5, y equal to 6, z equal to x plus y. If you are giving simply print of z means we get the result 11 only. But some formatting if you are following means print of the sum equal to, if you are giving this like this, நம்ம the sum equal to அப்படி கொடுத்தா
ஒரு நீட் ஃபார்மேட்டிங் இருக்கும். ஸோ அப்படி நம்ம கொடுக்கும்போது டபுள் கோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி என்ன ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கணுமோ த சம் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபார்மேட்டை க்ளோஸ் பண்ண அந்த டபுள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இஃப் வி வாண்ட் டு கிவ் ஒன் கமா we want to give one comma. After that எங்கே ரிசல்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இசட்டில் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். ஸோ எக்ஸையும் ஒய்யும் ஆட் பண்ணி இசட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. அப்போ இந்த ஒரு ஃபார்மேட்டு கொடுத்துட்டு கமா கொடுத்துட்டு அந்த எதில் ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அந்த வேரியபிளை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நவ் see the result the sum equal to 11. ஸோ வெறுமனே 11 அப்படின்னு வரத்துக்கும் இந்த சம் ஈக்குவல் டு 11 வரத்துக்கும் ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம இப்படி கொடுக்குறோம். ஸோ see this one print the sum of x and y. இங்கே வந்து the sum அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்தோம். ஸோ எதனோட சம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுக்காக the sum of கொடுத்துட்டு கமா x and y is z. ஸோ இது எல்லாமே எதெல்லாம் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக கமா கொடுத்து இசட்டில் நம்மளோட ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதை நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we will get the result like this. So this is a use of print statement. This is the output statement. It is used to display the result on the screen. So the print evaluates the expression before printing it on the monitor. So monitorல print பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த expression evaluate பண்ணுறது தான் printோட வேலை. The print displays an entire statement which is specified within print. ஸோ நம்ம என்ன எவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த பிரிண்ட்டுக்குள்ளே கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டாக டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ கமா இஸ் யூஸ்டு ஆஸ் அ செப்பரேட்டர். ஸோ கமா அப்படிங்க நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம், நிறைய ஐட்டம் இப்போ நம்ம த சம் அப்படி கொடுத்துருக்கோம், அப்படி எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிலாம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கமாவோட நார்மலான யூஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செப்பரேட்டர். கமா அப்படிங்கிறது செப்பரேட்டர் is used as a separator in print to print more than one item. So more than one item if you want to print அப்படின்னா we can use comma. So this is the print function. Next one is called input function. So what is that input function? It is used to accept the data from the user. So in Python, input function is used to accept data as input at runtime. So இப்போ 5 plus 3 அப்படி நம்ம கொடுத்தோன்னா தான் we will get the result. 5 and 3 அப்படிங்கிறது ரெண்டும் சேர்ந்து input. ஸோ அந்த இன்புட்டை கொடுத்த வாட்டி தான் ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு பிரிண்டில் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த சின்டாக்ஸ் ஃபார் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு. ஸோ ஒரு வேரியபிள், அதாவது நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஒரு பேர். ஸோ வேரியபிள் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் கீவேர்ட் ஹியர். வாட் இஸ் த கீவேர்ட் யூஸ்ட் ஹியர்? இன்புட். ஸோ வித்தின் தட் parenthesis. ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு என்ன பேர்? parenthesis. parenthesisக்குள்ளே டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம அது என்ன இந்த வேரியபிளுக்கு நேம் கொடுக்க போகிறோமோ அந்த இதுக்கு நம்ம ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், வேர் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் இந்த சின்டாக்ஸ் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் மெசேஜ் டு த யூசர். நம்ம ஆல்ரெடி மேலே நம்ம பிரிண்டில் யூஸ் பண்ணோம்ல த சம் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படி சொல்லிட்டு யூசருக்கான ஃபார்மேட்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டு நோ வாட் இன்புட் கேன் பி கிவன். ஸோ நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தாவே தெரியும் என்ன மாதிரியான இன்புட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். If a prompt string is used, it is displayed on the monitor. The user can provide expected data from the input device. So prompt string வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மானிட்டரில் டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பார்த்த உடனேவே நம்ம என்ன மாதிரியான டேட்டா வந்து இன்புட்டாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். The input takes whatever is typed from the keyboard and stores the entered data in the given variable. ஸோ நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதை வாங்கி நம்ம அந்த வேரியபிள் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிக்கும். If prompt string is not given in input, no message is displayed on the screen. Thus, the user will not know what is to be typed as input. So, suppose நம்ம அந்த prompt string கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன டைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அது this is that example. City equal to input of enter your city. ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீனில் நம்ம ரன் பண்ணும்போது enter your city அப்படின்னு கேட்டுச்சுன்னா ஈஸிலி we can type the result. ஸோ நம்மளோட சிட்டியை கேட்குது போல இருக்குன்னு நம்ம டைப் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சிட்டியை பிரிண்ட் பண்ணலாம். பிரிண்ட் ஐ ஆம் ஃப்ரம் சிட்டி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை வந்துட்டு இன்ட்ராக்டிவ் மோட்லேயும் பண்ணலாம், ஸ்கிரிப்ட் மோட்லேயும் பண்ணலாம். இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் பண்ணோம் அப்படின்னா இமீடியட்டாக நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸ்கிரிப்ட் மோடில் பண்ணோன்னா இதை நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு எப்போ வேணாலும் திரும்ப நம்ம அவுட்புட் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பைத்தானோடது. இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்து பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் நம்ம என்ன பண்ணோம், இப்போ வந்து சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது அப்படியே சிட்டி ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் என்ட்ரி யுவர் நேம் ஆல்சோ எனி திங் யூ கேன் கிவ் இன் தட் ஸ்க்ரீன். ஸோ என்ன கொடுக்கலாம்,
name equal to, so name is a variable. Our name is stored in this after giving that input is stored in this variable. So what is that? Name equal to, what is the syntax we follow this one? Here variable equal to input is a keyword. So here we want to type, what is that? Input. So this is a keyword, we can't change this word. See, that is in one color, and we have a, what is that? Parenthesis, and in this double quotes, what is that? Enter your name. So if close this quotes and then one closed bracket. So enter your name. So what it will ask? Enter your name. If you are giving enter key, so what is the prompt string here? Enter your name. So easily I can give some name. What is that? Like that, Surya. So this is the name. Enter paniyachu. If you want to print this one, so print. What is that? Print. அதே மாதிரி double quotes குள்ள, if you are pressing name, நான் எந்த ப்ராம்ப்ட்டுமே கொடுக்கல, just I am printing this name. See, here error is there. What is that? Opening quotes கொடுத்திருக்கு, but closing quote கொடுக்கல. So it will be error, no. So print off quotes குள்ள we can give name and then closed and one parenthesis. So what is that? Name is there. So sorry, name already நம்ம வந்துட்டு name வந்து enter பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு நேம் வந்து டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ வாட் இஸ் த ரூல் மீன்ஸ் வாட் ஆர் ஆல் த கிவன் thing inside the quotes means it will be displayed as same. So what we want to give as print, and bracket la we can give name, so Surya. So you see, if you are giving within the double quotes means it will be displayed as it is. சரியா, நாம் வந்து நேமில் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே சூர்யான்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சூர்யா டிஸ்பிளே ஆகணும்னா டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ see this one, if you are giving double quotes அப்படின்னா நான் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே நேம்னு கொடுத்தேன்னா அப்படியே வரும். ஸோ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த வேரியபிளை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த வேரியபிளுக்கு நம்ம கோட்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ see this one. ஸோ இதுதான் ரூல். So what is that? Note that in example 2, the input is not having any prompt string. So இங்கே பார்த்தோன்னா input மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம், இங்கே எதுவுமே வந்து prompt string கொடுக்க கிடையாது. Thus the user will not know what is to be typed as input. So if the user inputs irrelevant data as given in the above example, then the output will be unexpected. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சப்போஸ் நம்ம வந்து இங்கே வந்து என்டர் யுவர் சிட்டின்னு கேட்டால் இங்கே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், மதுரைன்னு கொடுத்துட்டோம். ஸோ இந்த ப்ராம்ப்ட் இருந்ததுனால, இந்த ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் இருந்ததுனால ஈஸிலி வி கேன் கிவ் வாட் அவர் இன்புட் வி வாண்ட் டு கிவ். பட் இங்கே நான் வந்துட்டு ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங்கே கொடுக்காததுனால நான் என்ன டைப் பண்ணணும்னு தெரியல. ஸோ ராஜராஜன் டைப் பண்ணிட்டேன். பட் ஹியர் மை வேர்ட் இஸ் சிட்டி. ஐ ஆம் ஃப்ரம் சிட்டியில் கொடுத்தேன், ஐ ஆம் ஃப்ரம் ராஜராஜன். ஸோ இது வந்துட்டு கரெக்ட் கிடையாது இல்லையா. ஐ ஆம் ஃப்ரம், ஹியர் வி வாண்ட் டு டைப் எனி ஒன் சிட்டி. ஸோ ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் இதுக்காக தான் கொடுக்குறது. ஸோ இஃப் த யூசர் இன்புட்ஸ் irrelevant data as given in the above example, then the output will be unexpected. So this is the wrong output only. So to make your program more interactive, provide prompt string with the input. ஸோ நம்மளோட அவுட்புட் வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கணும், புரியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம இந்த இன்புட்டில் வந்து ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கணும். ஸோ த இன்புட் அக்செப்ட்ஸ் ஆல் டேட்டா as string or characters but not as numbers. So input குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம், strings characters என்ன வேணா கொடுக்கலாம், but not numbers input குள்ள. If a numerical value is entered, the input value should be explicitly converted into numeric data type. So the int function is used to convert string data as integer data explicitly. So in already C++ we have learned data types, integer, float, double, like that. So int function என்ன பண்ணும், string dataவையும் integerஆ convert பண்ணிக்கும். We will learn about more such functions in later chapters. So here one more example is there. X equal to int of, நம்ம என்ன நம்ம வேர்டில் கொடுத்தாலுமே இது ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்தாலுமே என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிக்கும். ஸோ y is equal to int of input enter number 2
print the sum equal to x plus y. ஸோ இன்புட்குள்ளே நான் என்டர் நம்பர்னு கொடுத்ததுனால ஐ கேன் கிவ் நம்பர். ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் ஈஸியாக புரியும் இல்லையா? என்டர் நம்பர் 1 ஈக்குவல் டு 34, 2 ஈக்குவல் டு 56, ஸோ சம் ஈக்குவல் டு 90. ஸோ நம்ம என்ன ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்தாலுமே இன்டீஜராக மாற்றிக்கிறதுக்காக we use the keyword int. So this is one example, and one more example is also there. Int of input enter number 1, we can use comma for separator. Int of number 2, so print x equal to x, y equal to y. So clear information ka inga vandu just 90 irukku, enter number 1 nu mattum irukku, but அந்த number 1 க்கு we are giving x y அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். x லையும் y லையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. And next one is comments in Python. So comments அப்படின்னா என்ன? நம்ம எதனா ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோன்னு அர்த்தம். ஸோ இன் பைத்தான் கமெண்ட்ஸ் பிகின் வித் ஹேஷ் சிம்பிள். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஹேஷ். சிம்பிளோட பேர் என்னது? ஹேஷ். நம்பர் 3 கீபோர்டில் பார்த்தோன்னா 3ல் இருக்கும். ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி 3 கொடுத்தோன்னா we can get this symbol. The lines that begins with a hash are considered as comments and ignored by the Python interpreter. ஸோ இந்த ஹேஷ் சிம்பிளில் நம்ம எதனாவது கொடுத்தோம் லைன்ஸ் அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் ஃபார் யூசர் பர்பஸ். நம்மளுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we are giving some comments. ஹேஷில் ஸ்டார்ட் ஆகிற எந்த லைனுமே வந்து இன்டர்பிரட்டர் எடுத்துக்காது, அதை இக்னோர் பண்ணிடும். ஜஸ்ட் ஃபார் யூசர். கமெண்ட்ஸ் மேபி சிங்கிள் லைன் ஆர் நோ மல்டி லைன்ஸ். ஸோ கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சிங்கிள் லைனில் இருக்கும், மல்டி லைன்ஸில் இருக்கும். The multi-line comments should be enclosed within set of hash as given below. ஸோ மல்டி-லைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து க்ளோசிங் பிளேஸ்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹேஷ் இருக்கும். வித்தின் ஹேஷ் we can give the multi-line commands. ஸோ சிங்கிள் லைன் கமாண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு லைனில் கொடுக்குறோன்னா ஒரு ஹேஷ் போதும். Multi-line, it is a multi-line command which contains more than one line. At the end of the place also we have a hash symbol. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டென்டேஷன். இன்டென்டேஷன் அப்படின்னா என்ன? இப்போ இந்த பேராகிராஃப் பார்த்தா தெரியும். இப்போ இந்த லைன் எல்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் லைன் அப்படிங்கிறது பேராகிராஃபில் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இன்டென்டேஷன். உள்ள தள்ளி நம்ம கொடுக்குறது பேர். பைத்தான் யூசஸ் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் such as spaces and tabs to define program blocks, whereas other languages like C, C++, Java use curly braces to indicate blocks of codes for class functions or body of the loops and block of selection command. But in C++ லலாம் என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த curly braceக்குள்ளே நம்ம கொடுத்துருந்தோம். So easily that compiler understand. Here what we are using for that one means spaces and tabs. ஒரு லைன் உள்ளே இருக்கும், ஒரு லைன் வெளில இருக்கும், அப்படி தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுக்க போகிறோம். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் இன் த இன்டென்டேஷன் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸட், பட் ஆல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வித்தின் த பிளாக் மஸ்ட் பி இன்டென்டட் வித் த சேம் அமௌண்ட் ஸ்பேசஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் இன்டென்டேஷன் இருக்கணும், கரெக்டான அந்த ஸ்பேஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், இல்லைனா நம்மளுக்கு எரர் கிடைக்கும். ஸோ அப் டு திஸ் we will conclude this one. So in this next chapter we will discuss about tokens. Thank you.